আমরা গত ক্লাসে বায়োএনার্জেটিক্স শুরু করছিলাম। আজকে আমরা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন করব। ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনটা কি? The electron transport chain is a series of membrane-bound electron carriers embedded in the mitochondrial inner membrane. Electron transport chain is the transfer of electron from NADH and FADH2 to oxygen via multiple carriers. The electrons derived from NADH and FADH2 combine with oxygen, and the energy released from this oxidation or reduction reaction is used to drive the synthesis of ATP from ADP. The transfer of electron is done by multiple carriers which constitute the electron transport chain. Site of electron transport chain is mitochondria. These mitochondria have been termed the powerhouse of the cell since the final energy release takes place in the mitochondria only. Mitochondria have an outer membrane that is permeable to most metabolites and an inner membrane that is selectively permeable, enclosing a matrix within. The outer membrane is characterized by the presence of various enzymes, including acyl-CoA synthetase and glycerol dehydrogenase, phosphate dehydrogenase. এটা মাইটোকন্ড্রিয়া। আমরা জানি অলরেডি মাইটোকন্ড্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের আইডিয়া আছে। মাইটোকন্ড্রিয়াতে থাকে একটা আউটার মেমব্রেন, একটা থাকে ইনার মেমব্রেন। ভিতরে থাকে হচ্ছে ম্যাট্রিক্স, আর দুইটা মেমব্রেনের মাঝখানে যে স্পেসটা সেটাকে বলি আমরা intermembranous space. Outer membrane যেটা সেটা freely permeable to small molecule and ion, and inner membrane is impermeable to most small molecule and ions including hydrogen ion. Contain respiratory electron carriers, ADP, ATP translocases, ATP synthetase, and other membrane transporters. And mitochondrial matrix contain various enzymes of various metabolic pathway like pyruvate dehydrogenase complex, citric acid cycle, fatty acid beta oxidation enzyme, etc. This is the cellular respiration and biological oxidation based on NADH and FADH2, which are gained from glycolysis, pyruvate processing, citric acid cycle, amino acid oxidation, and beta oxidation. তো আমরা যখন মেটাবলিজম পড়বো তখন আমরা দেখব কি যে বিভিন্ন মেটাবলিক পাথওয়েতে, যেমন গ্লুকোজ থেকে NADH রিলিজ হবে, পাইরুভেট থেকে NADH আসবে, সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল থেকে NADH এবং FADH2 আসবে। এইগুলাই আমাদের রিডিউসিং সাবস্ট্রেট হিসেবে কাজ করবে, যারা আমাদের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে গিয়ে আমাদের লাস্টে এটিপি এবং ওয়াটার তৈরি করবে। তাইলে এখানে একটা মানে একটা ওভারভিউ দেওয়া আছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে কমপ্লেক্স ফুড পার্টিকেল যেগুলো খাই, যেমন কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড, তারা কি করে ভেরিয়াস মেটাবলিক রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে আলটিমেটলি তারা কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ওয়াটার তৈরি করে, এবং এই সময় NADH এবং FADH2 তৈরি হয়। এই NADH এবং FADH2 ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে যায়, যাওয়ার পরে তারা ATP তৈরি করে এবং ওয়াটার রিলিজ করে। The energy-rich carbohydrate, fatty acid, amino acid undergo a series of metabolic reaction and finally oxidize to carbon dioxide and water. The reducing equivalent from various metabolic intermediates are transferred to coenzyme NAD, FAD to produce NADH and FADH respectively. Electron from the two reduced coenzyme passes through the electron transport chain or respiratory chain and finally reduce oxygen to water. The passage of electron through the electron transport chain is associated with loss of free energy. A part of free energy is utilized to generate the ATP from ADP. This is the summary of electron transport chain. আমরা যে খাবারগুলা খাই, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড, তারা বিভিন্ন মেটাবলিক রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে ফাইনালি তারা অক্সিডাইজড হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ওয়াটার প্রডিউস করে, এবং রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন এবং ইলেকট্রন, এগুলা বিভিন্ন ধরনের মেটাবলিক পাথওয়ে থেকে
ট্রান্সফার হয় NAD এবং FAD এর মধ্যে। NAD এবং প্রডিউস করে কি NADH এবং FADH2। এই ইলেকট্রনগুলা তখন পাস করে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে অথবা যেটাকে আমরা বলি রেসপিরেটরি চেইনে, এবং ফাইনালি এগুলো রিডিউস হয় অক্সিজেন এবং ওয়াটার। এই যে আমাদের আগের ছবির মধ্যে লেখা ছিল যে এই ইলেকট্রনগুলা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে যাওয়ার পরে তারা ফাইনালি ওয়াটার এবং ATP তৈরি করে। এবং লাস্টের যে দুইটা লাইন এগুলো একটু খেয়াল করো। The passage of electron through the electron transport chain is associated with loss of free energy, and a part of this free energy is utilized to generate ATP from ADP. Now the component of electron transport chain. দুই ধরনের কম্পোনেন্ট আছে মেমব্রেন বাউন্ড, যেমন কমপ্লেক্স 1, কমপ্লেক্স 2, কমপ্লেক্স 3 এন্ড কমপ্লেক্স 4। কমপ্লেক্স 1 হচ্ছে কি NADH ডিহাইড্রোজেনেজ, কিউ বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে ইউবিকুইনেন। কমপ্লেক্স 2 হচ্ছে কি সাকসিনাইড ডিহাইড্রোজেনেজ। কমপ্লেক্স 3 হচ্ছে কিউ সাইটোক্রোম C অক্সিডোরিডাকটেজেস, এন্ড কমপ্লেক্স 4 হচ্ছে সাইটোক্রোম AA3, বা যেটাকে আরেকটা নামে আমরা ডাকি যেটা হচ্ছে সাইটোক্রোম C অক্সিডেজেস। এবং কোন বইতে এই 4টা পর্যন্তই কমপ্লেক্স দেওয়া, আবার কোন বইতে 5টা কমপ্লেক্সের কথা বলা হয়েছে। 5 নাম্বার কমপ্লেক্স যেটা সেটা হচ্ছে এটিপি সিনথেজ এনজাইম। আর মোবাইল কম্পোনেন্ট হচ্ছে কোএনজাইম কিউ এন্ড সাইটোক্রোম সি। তাইলে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের যে কম্পোনেন্ট গুলা, এটার মধ্যে 4টা কমপ্লেক্স থাকে মেইনলি, 5টা কমপ্লেক্স, কমপ্লেক্স 1, 2, 3, 4, 5, আর মোবাইল কম্পোনেন্ট হচ্ছে 2টা, কোএনজাইম কিউ এন্ড সাইটোক্রোম সি। The enzyme complex ATP synthesizes ATP using the energy of the proton gradient generated by the electron transport chain. ATP synthase, it is composed of two subunits, F1 subunit protruding into the matrix and F0 subunit. একটু পরে আমরা ফিগার দেখব, ফিগার দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হ্যাঁ বলো বলো। ম্যাম কমপ্লেক্স তো কোন বইয়ে 4টা, কোন বইয়ে 5টা আছে। আমি তো সেটাই বললাম যে কোন বইতে 4টা আছে, কোন বইতে 5টা আছে। জি ম্যাম। ম্যাম এখন যদি কোনো টিচার ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ এখন কেউ যদি 4টা বলে তাহলে কি ওই টিচার কিছু করবে না? টিচাররা কি বই পড়ে না? বলবা যে কোন বইতে 4টা আছে, কোন বইতে 5টা আছে। জি ম্যাম। তারপরে আসো এনজাইম কমপ্লেক্স ইন রেসপিরেটরি চেইন। এই যে আমরা অলরেডি বলছি কমপ্লেক্স গুলার নাম, যে NADH অক্সিডোরিডাকটেজেস। এটার যে কোফ্যাক্টর হচ্ছে FMN, ফ্লাভিন মনোনিউক্লিওটাইড এবং আয়রন সালফাইড। সাকসিনেট কিউ রিডাকটেজেস, এটার কোফ্যাক্টর হচ্ছে FAD, আয়রন সালফার এন্ড সাইটোক্রোম বি। তারপরে আসো কিউ সাইটোক্রোম সি রিডাকটেজেস, এটার কোফ্যাক্টর হচ্ছে আয়রন সালফার, সাইটোক্রোম বি C1, এন্ড সাইটোক্রোম সি অক্সিডেজেস, এটার কোফ্যাক্টর হচ্ছে সাইটোক্রোম A3 এন্ড কপার। এই কোফ্যাক্টর গুলা তোমরা যখন বিভিন্ন ইমেজ দেখবা, ইমেজের ক্ষেত্রে কেউ একটু ডেসক্রিপটিভ ভাবে লিখছে যেখানে কোফ্যাক্টর গুলা ইউজ করছে, আবার কেউ সিম্পল ওয়েতে লিখছে যেখানে কোনো কোফ্যাক্টরের ইউজ করে নাই। তো তোমরা জেনে রাখো যে কোফ্যাক্টর গুলা এই এনজাইম কমপ্লেক্সের সাথে থাকে। Now the electron flow along an energy gradient via carrier in electron transport chain direction from a higher reducing potential and a greater tendency to donate electron। এই যে উপরের দিকে যারা আছে তাদের হচ্ছে তারা ইলেকট্রন ডোনেশনের টেন্ডেন্সিটা খুব প্রবল, আর নিচের দিকে যেগুলো আছে তাদের হচ্ছে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টেন্সের ক্ষমতাটা বেশি। তাহলে হাইয়ার ডিরেকশন ফ্রম এ হাইয়ার রিডিউসিং পটেনশিয়াল টু এ লোয়ার রিডিউসিং পটেনশিয়াল, দ্য আলটিমেট অ্যাকসেপ্টর ইজ মলিকুলার অক্সিজেন। এটা হচ্ছে আমাদের সিকোয়েন্সটা, যে প্রথমে হচ্ছে আমাদের NAD, তারপরে হচ্ছে FMN, তারপরে হচ্ছে তোমরা যেটাকে বলো ইউবিকুইনন বা কোএনজাইম কিউ, সাইটোক্রোম বি, তারপরে হচ্ছে C1, তারপরে হচ্ছে C, তারপরে হচ্ছে A3।
এই হচ্ছে আমাদের রেসপিরেটরি চেইনের সিকোয়েন্সটা। NAD, FMN, coenzyme Q, cytochrome B, C1, C, AA3. এটা একটা সামারি রিভিউ যে আমরা যে ফুড থেকে যে কেমিক্যাল এনার্জি গুলা খাচ্ছি, এই কেমিক্যাল এনার্জি গুলা প্রথমে কি হচ্ছে, মেটাবলিক ডিহাইড্রোজেনেশন হচ্ছে, তারপরে এরা রিডিউসিং NADH এবং FADH তৈরি করতেছে। এই NADH FADH পরে কি করতেছে, প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করে অ্যাক্রস ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন, দেন ফাইনালি তারা এটিপি জেনারেশন করে এবং এটিপি পরে গিয়ে আমাদের যে কাজগুলা দরকার সেই কাজগুলা করে। ম্যাক্সিমাম যে ফ্রি এনার্জি গুলা তারা কি হচ্ছে, about 60% free energy is liberated as heat and only 40% is captured as ATP. একটা মনে রাখবা যে ফ্রি এনার্জি যা রিলিজ হয় এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে, তখন যে 60% ফ্রি এনার্জি is captured as heat and only 40% captured as ATP. কম্পোনেন্ট অফ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন, কম্পোনেন্টের মধ্যে ছিল NAD, তারপরে আছে ধরো ফ্ল্যাভোপ্রোটিন। ফ্ল্যাভোপ্রোটিনের মধ্যে আমরা বলবো দুইটা, একটা হচ্ছে NADH ডিহাইড্রোজেনেজ আর একটা হচ্ছে সাকসিনেট ডিহাইড্রোজেনেজ। আমি ছোট করে বলি, এত বেশি বেশি করে বলি না। যদি কারো বেশি পড়ার ইচ্ছা থাকে তোমরা সত্যনারায়ণ দেখতে পারো, কিন্তু এটা একটা অনেকের কাছেই হয়তো ডিফিকাল্ট মনে হতে পারে, যার জন্য আমি খুব বেশি একটু বলতেছি না। কম্পোনেন্টের মধ্যে হচ্ছে NAD, নিকোটিনামাইড নিউক্লিওটাইড, তারপরে আছে ফ্ল্যাভোপ্রোটিন। ফ্ল্যাভোপ্রোটিন হচ্ছে দুইটা এনজাইম, একটা হচ্ছে NADH ডিহাইড্রোজেনেজ আর একটা হচ্ছে কি সাকসিনেট ডিহাইড্রোজেনেজ। তারপরে আসো কিছু আয়রন সালফার প্রোটিন আছে। এখানে একটু ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে যে আয়রন সালফার প্রোটিন এক্সিস্ট ইন দ্য অক্সিডাইজড অর রিডিউসড স্টেট। এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে যে আয়রন সালফার সেটা অক্সিডাইজড স্টেটে থাকে অথবা রিডিউসড স্টেটে থাকে। About half a dozen of iron sulfur protein connected with respiratory chain have been identified. However, the mechanism of action of iron sulfur protein in the electron transport chain is not clearly understood. One iron sulfur participate in the transfer of electron from FMN to coenzyme Q, and other iron sulfur protein associated with cytochrome B and cytochrome C1 participate in the transport of electron. তারপরে আসো আরেকটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে কোএনজাইম কিউ। কোএনজাইম কিউর আরেকটা নাম হচ্ছে কি ইউবিকুইনন। এটা হচ্ছে ভেরি মাচ হাইড্রোফবিক এবং এটা তিনটা স্টেটে থাকতে পারে। একটা হচ্ছে ফুললি অক্সিডাইজড যদি হয় তাইলে হচ্ছে ইউবিকুইনন কিউ, যদি পার্শিয়ালি অক্সিডাইজড হয় তাইলে হচ্ছে সেমিকুইনন, আর ফুললি রিডিউসড হলে হচ্ছে ইউবিকুইনন, এবং তারা হচ্ছে অনলি ইলেকট্রন ক্যারিয়ার। তারপরে লাস্টে যেটা সেটা হচ্ছে কি সাইটোক্রোম। সাইটোক্রোম গুলা আমাদের cytochrome are the protein with heme prosthetic group. The iron of heme in cytochrome is alternatively oxidized and reduced, which is essential for the transport of electron in the electron transport chain. This is in contrast to the heme iron of the hemoglobin and myoglobin, which remain in the ferrous state. তাইলে হিমোগ্লোবিন এবং মায়োগ্লোবিনের মধ্যে যে আয়রনটা আছে সেগুলো থাকে ফেরাস স্টেটে, কিন্তু ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে যে আয়রন বা হিম থাকে তারা অল্টারনেটিভলি অক্সিডাইজড হয় ফেরিক ফর্মে এবং রিডিউসড হয় ফেরাস ফর্মে। The electron are transported from coenzyme Q to the cytochrome B, C1, C, A, A3. The property of reversible oxidation reduction of heme iron, that is ferrous to ferric or ferric from ferrous, present in cytochrome allow them to function as effective carrier of electron in the electron transport chain. এখানে দেখো যে আয়রন সালফার যে সেন্টার গুলা থাকে তারা ট্রান্সফার করে অনলি ওয়ান ইলেকট্রন। ফ্ল্যাভোপ্রোটিন যারা আছে they can transfer 1 or 2 ইলেকট্রন। এখানে দেখো যে আয়রন সালফার যে আছে, আয়রন সালফার প্রস্থেটিক গ্রুপগুলা তারা ট্রান্সফার করবে অনলি ওয়ান ইলেকট্রন।
আর ফ্ল্যাভোপ্রোটিন যেগুলো তার ট্রান্সফার করে 2 ইলেকট্রন or 1 ইলেকট্রন, 1 or 2 ইলেকট্রন। But NAD যেটা, NAD is always transferring 2 electron and 2 hydrogen. এটা মনে রাখবা যে NAD করবে 2টা ইলেকট্রন 2টা হাইড্রোজেন, ফ্ল্যাভোপ্রোটিন করবে either 1 electron or 2 electron depending on the substrate। আর আয়রন সালফার সেন্টার যেটা সেটা ট্রান্সফার করবে only 1 electron। নাও এখানে একটা ওভারভিউ দেওয়া আছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের। এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে আমাদের কি হচ্ছে, প্রথমে আমরা যে এই যে NADH টা রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট আসলো হচ্ছে আমাদের এই কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট থেকে, আসার পরে সে কি করলো, এই যে সে অক্সিডাইজড হয়ে NAD হলো এবং সে রেসপিরেটরি চেইনে প্রোটন এবং ইলেকট্রন ডোনেট করলো। এই প্রোটনটা কোকিউ পর্যন্ত যাবে, যাওয়ার পরে সে মানে এই দুইটা হাইড্রোজেনটা স্প্লিট হয়ে যাবে দুইটা প্রোটনে এবং দুইটা ইলেকট্রনে। এই ইলেকট্রন গুলা বাকি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন পর্যন্ত ট্রাভেল করবে, আলটিমেটলি সে অ্যাকসেপ্ট হবে বাই অক্সিজেন দ্বারা, এবং এই অক্সিজেনটা তখন এই যে ফ্লোটিং যে আমাদের হাইড্রোজেন ছিল সেই হাইড্রোজেনের সাথে কম্বাইন হয়ে কি তৈরি করবে, ওয়াটার তৈরি করবে। এটা হচ্ছে আমাদের ওভারভিউ অফ রেসপিরেটরি চেইন। এখানেও একটা ইয়ে দেওয়া আছে, ছবি দেওয়া আছে, একই ছবি। এখানে দেখো আমরা যে ইয়েটা লিখছি সেটা হচ্ছে কি যে 2 ইলেকট্রন from NADH are transferred to complex 1। এই যে 2 ইলেকট্রন, এই 2 ইলেকট্রনটা transferred to complex 1। proton are pumped across the inner mitochondrial membrane by complex 1। এই যে প্রোটন পাম্প হচ্ছে, এখানে প্রোটন পাম্প হয়ে যাচ্ছে ইন দ্য ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন। Electron are transferred from complex 1 to coenzyme Q। Electron are transferred from এখান থেকে coenzyme Q তে ইলেকট্রন ট্রান্সফার হচ্ছে, দেন ইলেকট্রন গুলা সাইটোক্রোম B C1 C AA3 হয়ে এই ইলেকট্রন গুলা ট্রান্সফার হবে, এবং electron are transferred from Q to complex 3। proton are pumped across the inner mitochondrial membrane by complex 3। and দেখো তিনটা সাইট আছে যেখানে প্রোটন পাম্প হয়। এই যে এখানে একটা হচ্ছে কমপ্লেক্স 1, একটা হচ্ছে কমপ্লেক্স 3, আর একটা হচ্ছে কমপ্লেক্স 4 এ প্রোটন পাম্প হচ্ছে ইন দ্য ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন। Then oxygen is the final electron acceptor of the electron transport chain. Enough electron pass through the electron transport chain to produce full water molecule। তাইলে এই যে আমাদের প্রথমে কি হচ্ছে NADH এসে FMN এর মাধ্যমে NAD কে অক্সিডাইজ করবে, করে FMN, তারপরে যাবে কোএনজাইম Q, কোএনজাইম Q থেকে যাবে সাইটোক্রোম B, সাইটোক্রোম C1, তারপরে C, তারপরে হচ্ছে AA3, ফাইনালি টু মলিকুলার অক্সিজেন। আর FAD যেটা, FAD টা কোএনজাইম এখান থেকে কিন্তু ঢুকতেছে না, কোএনজাইম Q ঢুকবে হচ্ছে এই সরি FAD টা ঢুকবে হচ্ছে এই যে কোএনজাইম Qর মাধ্যমে সেই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে ঢুকবে, কোএনজাইম Qর মাধ্যমে সেই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে ঢুকবে। Now the oxidative phosphorylation, the transport of electrons through the electron transport chain is linked with the release of free energy. The process of synthesizing ATP from ADP and phosphate coupled with the electron transport chain is known as oxidative phosphorylation. The complex 5 of the inner mitochondrial membrane is the site of oxidative phosphorylation. এখানে দেখো তিনটা সাইট যেখানে এটিপি তৈরি হচ্ছে, একটা হচ্ছে FMN এবং কোএনজাইম কিউর মাঝখানে, একটা হবে সাইটোক্রোম B আর C1 এর মাঝখানে, আরেকটা হচ্ছে সাইটোক্রোম A3 তে তিনটা এটিপি তৈরি হবে। আর যেহেতু এটা হচ্ছে যখন NAD ঢুকবে, কিন্তু যখন রিডিউসড FAD2 ঢুকবে সে তো CoQ দিয়ে ঢুকবে, যার জন্য সে প্রথম সাইটটা এসকেপ করে যাবে, যার জন্য FADH2 থেকে শুধুমাত্র দুইটা এটিপি তৈরি হবে।
There are three sides of electron transport chain that are hexagonic to result in the synthesis of three ATP molecules. That is oxidation of MnH2 by CoQ, oxidation of cytochrome B by cytochrome C1, and cytochrome oxidase reaction. Each one of the above reaction represent a coupling site for ATP production. There are three coupling sites for NADH and only two coupling site for the oxidation of FADH2. আমি আরেকবার বলি, যখন দেখো NADH ঢুকতেছে তখন কিন্তু তিনটা এটিপি তৈরি হচ্ছে, তিনটা প্রোটন পাম্প হবে এবং সে তখন কি হবে, এখানে ফ্রি এনার্জি রিলিজ হবে এবং এটিপি তৈরি হবে। কিন্তু যখন FADH2 ঢুকে তখন সে কিন্তু এই যে এইখান থেকে ঢুকে না, সে ঢুকবে হচ্ছে কোকিউ দিয়ে, এবং যখন সে কোকিউ দিয়ে ঢুকবে তখন এই যে ফার্স্ট এটিপি প্রোডাকশনের যে সাইটটা আছে সেটা কিন্তু সে ফেলে যাবে, যার জন্য FADH2 যখন রেসপিরেটরি চেইন অক্সিডাইজ হয় তখন অনলি দুইটা এটিপি তৈরি হয়। এখন আসো মেকানিজম অফ অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন। মেকানিজমের মধ্যে সেভারাল হাইপোথিসিস আছে, এর মধ্যে দুইটা কমন নোন, একটা হচ্ছে কেমিক্যাল কাপলিং হাইপোথিসিস আর আরেকটা হচ্ছে কেমিও অসমোটিক হাইপোথিসিস। কেমিক্যাল কাপলিং হাইপোথিসিসটা কি? According to this hypothesis, during the course of electron transfer in respiratory chain, a series of phosphorylated high energy intermediate are first produced, which are utilized for the synthesis of ATP. এই হাইপোথিসিস অনুযায়ী কি, যে আগে থেকে কিছু ফসফোরাইলেটেড হাই এনার্জি ইন্টারমিডিয়েট তৈরি থাকে এবং সেগুলো ইউটিলাইজ করে এটিপি তৈরি হয়। আর কেমিও অসমোটিক হাইপোথিসিস কি? কেমিও অসমোটিক হাইপোথিসিস হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করে প্রোটন গ্রেডিয়েন্টের উপরে। The inner mitochondrial membrane as such is impermeable to proton and hydroxyl ion. আমরা একটু আগে যখন মাইটোকন্ড্রিয়ার ছবি দেখাইছি তখন আমরা বলছি যে inner mitochondrial membrane impermeable to proton and hydroxyl ion. The transport of electron through electron transport chain is coupled with the translocation of proton across the inner mitochondrial membrane from the matrix to the intermembrane space. The pumping of proton result in electrochemical or proton gradient. ছবি আসছে নাকি আমি একটু দেখি, দাঁড়াও। এই যে আমরা একটু আগে দেখতেছিলাম যে প্রত্যেকবার প্রোটনটা পাম্প হয়ে কোথায় যাচ্ছিল, ইন্টারমেমব্রেন স্পেসে যাচ্ছিল। তো ইন্টারমেমব্রেন স্পেসে যখন যাবে তখন কি হচ্ছে, ওখানে খুব মানে প্রোটনের কনসেন্ট্রেশনটা খুব বেড়ে যাবে, দেন ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন থেকে বেশি প্রোটন কনসেন্ট্রেশন হবে কোথায়, ইন্টারমেমব্রেন স্পেসে। তো যখন এই কি বলতেছিলাম আমরা, the transport of electron through electron transport chain is coupled with the translocation of proton across the inner mitochondrial membrane from the matrix to the intermembrane space. The pumping of proton result in an electrochemical or proton gradient. This is due to the accumulation of more hydrogen ion on the outer side of the inner mitochondrial membrane than the inner side. The proton gradient developed due to the electron flow in the respiratory chain is sufficient to result in the synthesis of ATP from ADP. এখানে বলছে যে the proton gradient, যে proton gradient develop করে, gradient মানে হচ্ছে কি ডিফারেন্স, যে proton concentration এর যে ডিফারেন্স হয় সেটা কি করে, is sufficient to result in the synthesis of ATP from ADP. ATP synthase present in the complex pipe utilize the proton gradient for the synthesis of ATP. This enzyme is also known as ATPase since it can hydrolyze ATP to ADP. ATP synthase is a complex enzyme and consists of two functional subunits. তাইলে আমরা কি বলছি, ATP synthase complex part যেটা সেটা হচ্ছে ATP synthase, এবং সে কি করে, ATP synthesis করে, এবং এই এনজাইমটাকে আমরা ATPase ও বলি। ATPase কেন বলি, কারণ সে ATP কে হাইড্রোলাইসিস করতে পারে। আর একটু এর আগের স্লাইডেও আমি বলছিলাম যে ATP হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স এনজাইম, ATP synthase is a complex enzyme, এবং এটা দুইটা সাব ইউনিট আছে, একটা হচ্ছে F1 এবং F0। এই যে এখানে একটা ছবি আমি আনছিলাম, এই যে F0 যেটা এটা হচ্ছে এটা
এটা হচ্ছে ট্রান্সমেমব্রেনাস এবং এটা হচ্ছে এইটা দিয়ে প্রোটন ঢুকে, এটা হচ্ছে প্রোটন চ্যানেল। আর যেটা F1 এটা হচ্ছে নব রড, এটা পেরিফেরালি থাকে ক্যাটালাইটিক সাইট দ্যাট ফসফোরাইলেট এডিপি টু এটিপি। এটা একটা স্ট্রাকচার অফ এটিপি সিনথেসের, তোমরা দেখে রাখো, আঁকারও দরকার নাই, আর তোমাদের লেভেলে আমার মনে হয় না পড়ার দরকার আছে। তারপরে আসো, এখন আমরা জানি, আমরা একটু আগে যে কথাটা বলে আসছি যে একটা NADH যখন রেসপিরেটরি চেইনে অক্সিডাইজড হয় তখন সে 3টা এটিপি দেয়, আর একটা FADH2 দেয় হচ্ছে 2টা এটিপি। কিন্তু রিসেন্ট কিছু গবেষণায় বলা হচ্ছে যে একটা NADH থেকে 2.5টা এটিপি হয়, আর একটা FADH থেকে 1.5টা এটিপি হয়। কিন্তু আমাদের এক্সামিনাররা এখনো এই জিনিসটাতে ওনারা ফোকাস করেন নাই, ওনারা ওই আগের থিওরিতেই আছেন যে একটা NADH যখন রেসপিরেটরি চেইনে ঢুকে তখন সে 3টা এটিপি প্রডিউস করে, আর একটা FADH2 থেকে 2টা এটিপি প্রডিউস হয়। তোমাদের জন্য অতটুকু পড়াই যথেষ্ট। এখন আসো, যদি অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনে ডিফেক্ট হয় তাহলে কি হতে পারে? Defects in oxidative phosphorylation are more likely as a result of alteration in mitochondrial DNA, which has a mutation rate about 10 times greater than that of nuclear DNA. আমরা জানি ডিএনএ হচ্ছে দুই ধরনের, মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ আর হচ্ছে নিউক্লিয়ার ডিএনএ। তো বলতেছে যে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ যেটা তার মিউটেশন রেট 10 টাইমস বেশি। আর যেহেতু আমাদের অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয়, তাইলে এটা আমাদের জন্য অনেক প্রবলেমের। Tissue with the greatest ATP requirement, for example, central nervous system, skeletal and heart muscle, kidney, liver, are most affected by defect in oxidative phosphorylation. Mutation in the mitochondrial DNA are responsible for several diseases, including some cases of mitochondrial myopathies, liver hereditary optic neuropathy, a disease in which bilateral loss of central vision occurs as a result of neuroretinal degeneration, including damage to the optic nerve. তোমরা এত ইলাবোরেটিভলি বলার দরকার নাই, তোমরা বলতে পারো যেমন ধরো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে হলে স্ট্রোক হতে পারে, স্কেলিটাল সিস্টেমে যদি হয় তাইলে মাসকুলার ডিস্ট্রফি হতে পারে, তারপরে হচ্ছে রেনাল ফেলিওর হতে পারে, তারপরে এনকেফালোপ্যাথি হতে পারে, তারপরে এই যে এখানে আছে মাইটোকন্ড্রিয়াল মায়োপ্যাথি হতে পারে, মাইটোকন্ড্রিয়াল এনকেফালোপ্যাথি হতে পারে, নিউরোপ্যাথি হতে পারে। এভাবে তোমরা বলে দিও। The mitochondrial DNA is maternally inherited because mitochondria from the sperm cell do not enter the fertilized egg. এটা একটা জানার বিষয় আছে যে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ যেটা সেটা শুধুমাত্র আমরা মায়ের কাছ থেকে পাই, এটা হচ্ছে ম্যাটারনালি ইনহেরিটেড। এখন আসো ইনহিবিটর অফ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন। যেমন কমপ্লেক্স 1 কে ইনহিবিট করে কি? অ্যামোবারবিটাল, রোটিনল, তারপরে হচ্ছে পাইরিসিডিন এ, তারপরে হচ্ছে গুনেইথিডিন। তারপরে আসো কমপ্লেক্স 2, কমপ্লেক্স 2 কে এখানে ইনহিবিট করে হচ্ছে ম্যালোনেট, তারপরে হচ্ছে কার্বক্সিন। তারপরে আসো কমপ্লেক্স 3, সাইটোক্রোম C1 থেকে সি হতে বাধা দেয় হচ্ছে এন্টিমাইসিন এ, তারপরে হচ্ছে ব্রিটিশ অ্যান্টিলিউইসাইড অ্যান্টিজেন, তারপরে কিছু হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট আছে যারা এই কনভার্সনে বা এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টে যারা বাধা দেয়। এবং ফাইনালি যেটা কমপ্লেক্স 4, সেখানে এই যে আমাদের যে ফাইনাল যে ইলেকট্রন যেটা অক্সিজেন অ্যাকসেপ্ট করে ওয়াটার কনভার্ট করবে, সেখানে কি হচ্ছে সায়ানাইড, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং অ্যাজাইড, এই জিনিসগুলো আমাদের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে ইনহিবিট করে। আমার মনে হয় এই যে তোমরা কমপ্লেক্স ওয়াইজ ধরে ধরে পড়লে তোমাদের জন্য ভালো, তাহলে বেশি শিখতে পারবে এবং মনেও থাকবে। এখন আসো আনকাপলার অফ অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন। আনকাপলিং মানে কি? মানে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে তো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটিপি তৈরি হতে পারবে না। তাহলে কি হচ্ছে? আনকাপলার dissociate oxidation in the respiratory chain from phosphorylation. These compounds are toxic in vivo, causing respiration to become uncontrolled since the rate is no longer limited by the concentration of ADP or phosphate, inorganic phosphate. তাহলে কি আছে? আনকাপলার 2,4-dinitrophenol, 2,4-dinitrocresol, valinomycin, high dose of aspirin. These are the uncoupler. The antibiotic oligomycin completely block oxidation and phosphorylation by blocking the flow of proton
through ATP synthase. কিছু ফিজিওলজিক্যাল আনকাপলার আছে, যেমন লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড, তারপরে হচ্ছে থাইরোক্সিন। থাইরোক্সিন হচ্ছে একটা থাইরয়েড হরমোন, যেটাকে আমরা T4 নামে জানি। তারপরে আসে ব্রাউন এডিপোজ টিস্যু। আমাদের বডিতে যে এডিপোজ টিস্যু গুলা আছে সেগুলো হচ্ছে দুই ধরনের, একটা হচ্ছে হোয়াইট এডিপোজ টিস্যু, আরেকটা হচ্ছে ব্রাউন এডিপোজ টিস্যু। তো যাদের ব্রাউন এডিপোজ টিস্যু থাকে তাদের কি হচ্ছে, থার্মোজেনিন একটা প্রোটিন is a physiological uncoupler found in brown adipose tissue that functions to generate body heat, particularly for the newborn and during hibernation in animals, and calcium ion. তাইলে আমরা কিছু দেখলাম কেমিক্যাল আনকাপলার, যেমন ধরো 2,4 ডাইনিট্রোফেনল, 2,4 ডাইনিট্রোকিজল, ভ্যালিনোমাইসিন, হাই ডোজ অফ অ্যাসপিরিন, আর হচ্ছে অলিগোমাইসিন। আর এদিকে কিছু ফিজিক্যাল আনকাপলার আছে, যেমন ধরো লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড, থাইরোক্সিন, আর হচ্ছে ব্রাউন এডিপোজ টিস্যুতে যে থার্মোজেনিন যে প্রোটিনটা থাকে সেটা, আর হচ্ছে ক্যালসিয়াম আয়ন। তাইলে এই ছিল আমাদের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন বা অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন। একটু কঠিন, তোমরা তোমাদের মতো করে সোজা মতো পড়ে নিবা। মেইনলি হচ্ছে গিয়ে তোমাদের পড়তে হবে যে এই যে একটা সিকোয়েন্স, যে প্রথমে হচ্ছে আমাদের এনএডি, এনএডি থেকে হচ্ছে এফএমএন, এফএমএন এর পরে কোএনজাইম কিউ, এখান থেকে ঢুকবে হচ্ছে গিয়ে কি, এখান থেকে ঢুকবে হচ্ছে এই যে এফএডি, তারপরে সাইটোক্রোম বি, তারপরে হচ্ছে সি1, তারপরে হচ্ছে সি, তারপরে এ3, ফাইনালি এটা তৈরি করবে অক্সিজেন, ফাইনালি এটা যাবে হচ্ছে অক্সিজেনে। এই যে একটা সিকোয়েন্স তোমাদেরকে, এটা তোমাদেরকে জানতে হবে, কি কয়টা কমপ্লেক্স আছে সেটা পড়তে হবে। তারপরে হচ্ছে ইনহিবিটরস গুলার নাম জানতে হবে, আনকাপলিং এজেন্টের নাম জানতে হবে, কোন কোন সাইটে এটিপি তৈরি হচ্ছে সেটা জানতে হবে। এনার্জেটিক্স প্রথম ক্লাসে আমরা যেগুলো পড়াইছিলাম, একটু তোমাদের কাছে বোরিং লাগলেও তোমরা একটু পড়ে নিবে, এগুলো কিন্তু ভাইভাতে ধরে। হ্যাঁ, ফ্রি এনার্জি কি জিনিস, বায়ো এনার্জেটিক্স কি জিনিস, তারপরে হচ্ছে এক্সাগনিক রিঅ্যাকশন কি, অ্যান্ডারগনিক রিঅ্যাকশন কি, হ্যাঁ, তারপরে এই যে রিডক্স পটেনশিয়াল কি জিনিস, তারপরে অক্সিডেশনের ডেফিনেশন, তারপরে হচ্ছে ওই যে রিডাকশনের ডেফিনেশন। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে এই যে যেটা আমি তোমাদেরকে বলতে লাগছিলাম আরেকটা জিনিস, এই যে এই এই যে এখানে আমরা যে বলতেছিলাম এনার্জি চেঞ্জ, যেটা নেগেটিভ ডেল্টা জি বা এক্সারগনিক রিঅ্যাকশন, এটাকে এনার্জি রিলিজিং রিঅ্যাকশন বলে। পজিটিভ ডেল্টা জি হচ্ছে এনার্জি রিকোয়ারিং প্রসেস, বা এটাকে এন্ডারগনিক রিঅ্যাকশন বলে। হ্যাঁ, এক্সারগনিক হচ্ছে ক্যাটাবলিক রিঅ্যাকশন, এন্ডারগনিক হচ্ছে অ্যানাবলিক রিঅ্যাকশন। এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে। হাই এনার্জি কম্পাউন্ড গুলা কি, যারা 7.3 বা তার উপরে এনার্জি লিবারেট করে তারা হচ্ছে হাই এনার্জি কম্পাউন্ড, আর যারা এর নিচে করে তারা হচ্ছে লো এনার্জি কম্পাউন্ড। এক্সাম্পল পড়তে হবে। তারপরে হচ্ছে এটিপির শর্ট নোট আসে, হ্যাঁ, অথবা এইভাবে আসতে পারে যে এটিপি কে কেন এনার্জি কারেন্সি বলা হয়, সেলের এনার্জি কারেন্সি বলা হয়, কারণ কি এটা লিঙ্ক করে বিটুইন ক্যাটাবলিজম এন্ড অ্যানাবলিজম। একটু গুছায় সুন্দর করে তোমাদেরকে লিখতে হবে। তারপরে হচ্ছে যে সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন, মানে ফসফোরাইলেশন হচ্ছে দুই টাইপের, এই সাবস্ট্রেট লেভেল আর অক্সিডেটিভ, এই দুইটাও সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। মোটামুটি সবকিছুই জিজ্ঞেস করবে। তোমাদের কাছে একটু যদি এখন টাফ মনেও হয়, তোমরা যদি এই যে যখন পড়বা কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, লিপিড মেটাবলিজম, প্রোটিন মেটাবলিজম, তখন এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো বাসায় বসে পড়ো। আজকে এতটুকুই, নেক্সট ক্লাসে আমরা কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম শুরু করব।